अन्य समाचार की बात करिए तो खंभाड़िया में एक तरफी प्रेम में पागल बनेला प्रेमीए कर्यो हुमलो। 22 वर्षीय युवती ने युवके छरीना अनेक घा मार्या। संजयनगर विस्तारनी घटना। प्रेम संबंध राखवा दबाण करतो हतो युवक। युवतीए ना कहता युवक उश्केरायो। युवती ने छरीना अनेक घा मार्या। तो विशाल पारिया नामना युवके हुमलो कर्यो। युवती सिविल होस्पिटल में सारवार हेठळ छे। युवती गंभीर रीते घायल। कुल 55 जेटला टांका आव्या। युवक अने तेना परिवारे युवतीने फरियाद न करवा धमकावी छे। पोलीस अधिकारीओ होस्पिटल पहोंच्या। पोलीसे आरोपी सामे गुनो नोंधीने हाथ धरी छे शोधखोळ। तो सूरत में बनी है विचित्र घटना। गोड़ादराना अंकुर अपार्टमेंटनी घटना। एक युवके महिलानो पोशाक धारण करीने बिल्डिंगनी गाड़ीओने सळगावी। स्थानिक रहीशोए पोलीस फरियाद नोंधावी छे। अजाण्यो महिलाना पोशाक धारण करी बिल्डिंगनी गाड़ीओने सळगावे छे। फरियाद बाद पण कोई कार्यवाही न थता रहीशोमां रोष छे। अजाण्या शख्सनी करतूतथी गोड़ादरा विस्तारमां फफड़ाट फैलायो छे। कोण छे अजाण्यो शख्स जे आ प्रकारनी घटनाने अंजाम आपे छे? पोलीसने झड़पथी कार्यवाही करवा लोकोनी मांग। सूरत में नकलीनी बोलबाला ज्यां जुओ त्यां नकली ज नकली। डिमोलेशननी नकली नोटिस दीवाल पर लागी छे। नकली नोटिसथी असली गरीबो मूंझवणमां मुकाया। दरेक गलीमांथी 5 मकान तोड़वानी नोटिसमां उल्लेख। विचित्र टीखळ करता भारे उहापोह मची गयो। सूरत में उतराण विस्तार में आवेली तापीनगर विभाग 2 सोसायटीनो बनाव। सूरत मनपा साथे पोलीसने पण फेंक्यो छे પડકાર। अँ रातना कोई 2:30 वागे आवी एक म्युनिसिपालिटी नोटिस चपकाड़ी गया है। एमां लखेलू है कि 5-5 मकान दरेक गली में खाली करवाना है। एनी जग्याए अमे गार्डन ऊभू करवानुं छे। तो अँ जो माणस रहे छे ए बधा सामान्य जातना माणस रहे छे। कोई मुजुम्स खातामां काम करे, कोई जरी में काम करे, कोई बकालू वेचे छे, कोई कड़िया काम करे छे। तो एवी रीते आ लोकोना 11/20 मकान में रहे छे। आ लोग कोई बिल्डरनुं कावतरू होय, गमे तेनुं कोई कावतरू होय तो भयनो मोल ऊभो करी दीधो छे। अहींया भय बहु मोटुं थई गयुं छे। तो अमे म्युनिसिपालिटी जाण करता कि म्युनिसिपालिटी कही गया कि अमारी कोई एवी नोटिस मोकलावी नहीं। तो सूरत में बैंक किट सिम कार्ड दुबई मोकलवाना रेकेटनो मामलो सामे आव्यो छे। मूळ भावनगरनो अनिल खेनी नामनो युवान झड़पायो छे। दुबई में बेसेला मिलन दर्जीना कहेवा मुजब अनिल खेनी दुबई में खेल करतो। अलग अलग दुकानों में पोस मशीन द्वारा दिरहाम विड्रॉ करतो हतो। साइबर क्राइम पोलीसे तेनी पासेथी 4 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड्स, लैपटॉप, 5 डेबिट कार्ड, 2 पासबुक, चेकबुक, छूटो चेक कब्जे कर्या छे। तो अरवल्ली जिल्लाना मेघरजना रोलेश्वर महादेव मंदिर में चोरीनी घटना। तस्करो मंदिरनी दानपेटीनी चोरी करी। चोरायेल दानपेटी बाजुमां आवेल तळावमांथी मળી આવી। चोरीनो प्रयास निष्फळ थयो। दानपेटी सही सलामत तळावमांथी मળી આવી છે। मंदिरना पुजारीए पोलीसने जाण करता पोलीसे વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। अन्य समाचार की बात करिए तो वडोदरा में माथाभारे पशु मालिकों पर पालिकाना 4 हाथ। आजवा रोड पर बेफाम बनेला पशु मालिके जाहेर रस्ता पर ढोर दौड़ाव्या। जाहेर मार्ग पर जोखमी रीते ढोर दौड़ावता उठ्या छे अनेक सवालों। पशु मालिकोने पोलीसनो पण डर नहीं रह्यो। नंबर प्लेट विनानी बाइक पर दंडा साथे सर्ज्यो दहशतनो माहोल। पालिकानी ढोर पकड़ पार्टी साथे पशु मालिकोनी साठगांठ होवानी पण चर्चा। शहर में रखड़ता ढोर लई चूक्या छे अनेकनो भोग। वडोदरा में दूधना भाव वधारा सामे वडोदरा में कोंग्रेसनुं आंदोलन। शहर कोंग्रेसना कार्यकर्ताओ बरोड़ा डेरी खाते पहोंच्या। दूधना भाव वधारवा सामे बेनरो, थाळी, वाटकी लईने अने डेरी खाते तेओ पहोंच्या हता। बरोड़ा डेरीनी बहार कोंग्रेसना कार्यकर्ताओ सूत्रोच्चार करी रह्या छे। गरीब अने मध्यम वर्गना लोकोनुं बजेट खोरवायुं होवाना मुद्दे करी रह्या छे आंदोलन। महिला कार्यकर्ताओ पण विरोध प्रदर्शन में जोड़ाई छे। विरोध प्रदर्शनना कारणे पोलीसनो मोटो काफलो खड़की देवामां आव्यो छे। आज एक दिवस तो विचार करो कि 2 रुपया वधार्या, महीने केटलो बोझो। तो मोंघवारी में हमणां गैसना बोटलना पण भाव वध्या। तो राहत आपवानी जग्याए आ लोको लूंटवानुं काम करे छे। राज्यनी सरकारे आमां खरेखर प्रजाना हितेच्छू होय सरकार भाजपनी तो आ तमे आ लोकोने आदेश करो कि भाव वधारो शुं काम कर्यो? शुं भविष्यमां चूंटणी आई रही छे डेरीनी એટલે ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે? तो सूरत और तापी जिल्लाना पशुपालकों माटे खुश खबर। सुमूल चेरमेन मानसिंह पटेले दूधना भाव में
વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. પશુપાલકો માટે કિલો ફેટે દૂધના ભાવમાં 20 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભેંસ અને ગાયના દૂધમાં કિલો ફેટે 20 રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. ભેંસના દૂધના ભાવ કિલો ફેટે 850 રૂપિયા હતા, જે વધીને 870 રૂપિયા થયા, જ્યારે ગાયના દૂધનો ભાવ કિલો ફેટે 810 હતા, જેને 830 કરવામાં આવ્યા છે. સુરત અને તાપી જિલ્લાના 2.5 લાખ પશુપાલકોને વાર્ષિક 70 કરોડનો ફાયદો થશે. સુરત અને તાપી જિલ્લાના 2.5 લાખ પશુપાલકો માટે સમૂલ ડેરીએ દૂધના અને ગાયના ભેંસના કિલો ફેટના ભાવમાં 20 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ભેંસના દૂધમાં કિલો ફેટે 850 હતા, એમાં 20 રૂપિયા વધારીને 870 કરવામાં આવ્યા છે. એ જ રીતે ગાયમાં 810 રૂપિયા હતા, એમાં 20 રૂપિયા વધારીને 830 કરવામાં આવ્યા છે. તો બુલેટિનમાં હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. अर्ज किया है 3 तस्वीर टोल नाका पर दादागिरीनी છે. રાજકોટ ઉપલેટા ટોલ પ્લાઝા પર વિનાયક ટ્રાવેલ્સ ચાલકની દાદાગીરી સાથે માલિકની પણ દાદાગીરી જોવા મળી. ટોલ નાકા પર ટોલ ન ભરવો પડે તે માટે થોડા દિવસ પહેલા વિનાયક ટ્રાવેલ્સના બસ ચાલકે દાદાગીરી કરી બેરિયર તોડી ભાગી ગયો હતો. જે બાદ બસ ચાલકના માલિક પ્રફુલ્લ ચંદ્રવાડિયાએ પણ ટોલ પ્લાઝા પર પોતાની કાળા કલરની કાર સાથે ટોલ નાકું તોડ્યું. ટોલ નાકા પર ટોલ ભરવા માટે કર્મચારી કારને ઊભી રાખવાની હતી, પરંતુ કાર માલિકે ટોલ ન ભરવા માટે રકઝક કરી પછી દાદાગીરી કરી બેરિયર તોડી ભાગી ગયો. ખુલ્લેઆમ રોફ જમાવ્યો. બીજી તરફ ટ્રક ચાલકે પણ ટોલ નાકું તોડી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પોલીસની હાજરીમાં જ ભાગવા જતો હતો ત્યારે બેરિકેડ નાખી ઊભો રખાવાયો હતો. એટલું જ નહીં, ટોલ પ્લાઝા પર વિનાયક ટ્રાવેલ્સના માલિક દ્વારા કવરેજ કરવા ગયેલા પત્રકારો સાથે પણ ઉગ્ર બોલાચાલી કરી. પોલીસની હાજરીમાં વિનાયક ટ્રાવેલ્સના માલિકની દાદાગીરી ઉપલેટા ટોલ પ્લાઝા પર વારંવાર જોવા મળી છે. ત્યારે ટોલના સંચાલકે હવે ટ્રક ચાલકો સામે પણ બીજી ફરિયાદ નોંધાવી છે. ટોલ પ્લાઝા સંચાલકો દ્વારા આ મામલે કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી છે. સુરતના ચોટા બજારમાં દબાણકર્તાઓએ દબાણ ખડકી દેતા બજારમાં નીકળવું મુશ્કેલ બની ગયું હતું. અહીંથી 4 વ્હીલર તો નીકળી જ ન શકે, ચાલીને પણ માંડ. વેલકમ બેક. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો ચંડોળા ડિમોલિશનના ફેઝ 1ની કામગીરી પૂર્ણ થઈ છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ચંડોળા તળાવની મુલાકાત લીધી છે. આગામી દિવસોમાં કયા પ્રકારે કામગીરી કરવી તે અંગે ચર્ચા. ફેઝ 2 માટે કામગીરીની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પોલીસ કમિશનર GS મલિકનું નિવેદન. ચંડોળા તળાવમાંથી 200 બાંગ્લાદેશી ઝડપાયા. અમદાવાદના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી બાંગ્લાદેશીઓ વિરુદ્ધની ડ્રાઈવ હતી અને ડિમોલિશન ડ્રાઈવ પણ હતી. એમાં અમુક જે જાણીતા અને બહુ નામચીન લલ્લુ બિહારી અલિયાસ મોહમ્મદ પઠાણ, એના તમે પણ જોયા હશે, જેના એના મોટા બંગલા જેવા ફાર્મ હાઉસ બનાવેલા હતા. એ આજે પણ આપણે બધા એરિયા જોયા, એના સર્વે કર્યા. આ પોલીસે જે પોલીસનું કામ છે બહુ સારી રીતે કર્યા છે. એમાં જોઈન્ટ કમિશનર ક્રાઇમ મિનિસ્ટર શરદ સિંઘલ અને એના સુપરવિઝન હેઠળ અને આપણે ઓવરઓલ ખાસા પોલીસ અને SRPની 20 કંપનીઓને 2000થી ઉપર પોલીસ એમાં કામમાં લાગી હતી. તો એક સક્સેસફુલ ઓપરેશન આપણે કહી શકાય. અને આ ફેઝ 1 હતું, આપણે જે ફેઝ 1 આપણે પૂર્ણ કરી લીધું છે. તો ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરે ડિમોલિશન અંગે માહિતી આપી છે. 4000 કાચા પાકા મકાનો દૂર કરવામાં આવ્યા. 1.5 લાખ ચોરસ મીટર વાર જેટલી જગ્યાનો ભાગ ખુલ્લો કરાયો છે. ખુલ્લી કરાયેલી જગ્યામાં પ્રોટેક્શન વોલ ઊભી કરી સરકાર હસ્તક જગ્યા લેવાશે. અત્યાર સુધીમાં 4000 જેટલા કાચા પાકા મકાનો અને એને દૂર કર્યા છે. લગભગ 1.50 લાખ એટલે 1.5 લાખ ચોરસ મીટર જેટલો વિસ્તાર ખુલ્લો કરેલો છે. આ ફેઝ 1માં જેટલું આઈડેન્ટિફાઈ કરેલા હતા એનું કામ કરવામાં આવ્યું છે. જે ભાગ ખુલ્લો કર્યો છે એના પ્રોટેક્શન માટે પણ વોલ બનાવવાની કામગીરી અને તળાવમાં પાણી ભરવાની કામગીરીનું આયોજન થઈ ગયું છે. ફેઝ 2માં પણ મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબે અત્યારે માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબ સાથે પણ રાઉન્ડ લીધો છે.
તો વલસાડ જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર રીતે રહેતા લોકોને ઝડપવા પોલીસ તંત્રએ કમર કસી છે. બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ઝડપવા વલસાડ જિલ્લા પોલીસના અભિયાનને વધુ એક સફળતા મળી છે. પોલીસે વધુ 4 બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ઝડપી પાડ્યા છે. અગાઉ પોલીસ 7 બાંગ્લાદેશીઓની ધરપકડ કરી ચૂકી છે. વધુ 4 ઘૂસણખોરો ઝડપાતા આંકડો 11 થઈ ગયો છે. આ વખતે ઝડપાયેલા 4 બાંગ્લાદેશીઓમાં એક મહિલાનો પણ સમાવેશ છે. આરોપીઓ જુદા જુદા સમયે પશ્ચિમ બંગાળની બોર્ડરથી ભારતમાં ઘૂસણખોરી કરી હતી અને ત્યારબાદ તેઓ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ફેલાયા હતા. તો વાપી અને વલસાડ જિલ્લામાં આવી આસપાસના વિસ્તારની કંપનીઓમાં ચોરી છુપીથી ઓળખ છુપાવી કંપનીઓમાં કામ કરતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. છેલ્લા 4 દિવસમાં ટોટલ 2000થી વધુ લોકોને અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી ખાતે ડિટેન કરીને લાવવામાં આવ્યા છે. શંકાસ્પદ રહેતા તમામ લોકોને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. એમના ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરીફાઈ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને જેના કારણે આજથી 2 દિવસ પહેલાં ટોટલ ઉમરગામ વિસ્તારમાં 7 જેટલા બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. એમને હાલ ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ડિટેન કરવામાં આવેલા છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના વડગામમાં પોલીસ દ્વારા શંકાસ્પદ લોકોની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જેમાં 10 મદ્રેસા તથા 27 મસ્જિદો અને 15 કોલ્ડ સ્ટોરેજ સહિત મુર્ગા ફાર્મ, બકરા ફાર્મમાં તપાસ કરી હતી. 150થી વધુ પરપ્રાંતીય ઇસમોના ડોક્યુમેન્ટ્સની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી. વડગામ પોલીસે આધાર કાર્ડ તેમજ અન્ય ડોક્યુમેન્ટ સરકારી વેબસાઇટ પર ઓનલાઈન તપાસ કરાશે. તેમજ ડોક્યુમેન્ટ્સ ડુપ્લિકેટ હશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. છેલ્લા 3 દિવસથી વડગામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ પોલ્ટ્રી ફાર્મ જેવા કે મરઘા ફાર્મ, બકરા ફાર્મ, કોલ્ડ સ્ટોરેજો, આશરે લગભગ 15 કોલ્ડ સ્ટોરેજો આવેલા છે આપણી જોડે. એ સિવાય મદ્રેસાઓમાં જે બહારના રાજ્યોમાંથી આવેલા મૌલવીઓ, આ તમામ જગ્યાએ જે પરપ્રાંતિયો અલગ અલગ જેમ કે મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, બિહાર, યુપી અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવેલા પરપ્રાંતિયોની વેરિફિકેશન કરવું ખૂબ જ અગત્યનું હોય. એ બાબતે એસપી સરે સૂચના આપેલી છે. તો પહેલગામમાં આતંકી હુમલા બાદ દેશભરમાં ઘૂસણખોરોને પકડી લેવા પોલીસ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત રાજકોટ પોલીસે રામનાથપરા, સોની બજાર સહિતના વિસ્તારોમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત વધુ 6 બાંગ્લાદેશી શખ્સને પકડી લઈ કુલ 21 શખ્સને ડિટેન કરી તેમની પૂછપરછ કરી વિશેષ કાર્યવાહી કરી છે. ઘૂસણખોરોને પકડી લેવા પોલીસે 35 ટીમો બનાવી હતી અને રામનાથપરા, ભગવતીપરા, જંગલેશ્વર, અટીકા, રૈયા રોડ સહિતના વિસ્તારોમાંથી 1000થી વધુ લોકોની ચકાસણી કરી હતી. જેમાં 13 બાંગ્લાદેશીઓ પકડાયા હતા. જેમાં અલગ અલગ એજન્સીઓ મારફતે તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન પોલીસે વધુ 8 જેમાં 6 મહિલાઓ સહિત 8 બાંગ્લાદેશીઓને ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં કુલ આંકડો 21 થયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તો જૂનાગઢમાં મધમાખીના ઝુંડનો હુમલો, 30 લોકો ઘાયલ થતા સિવિલ હોસ્પિટલ સારવાર માટે ખસેડાયા છે. પર્વતારોહણ દરમિયાન જોગણિયા ડુંગરમાં આ ઘટના બની છે. ટ્રેકિંગ કરવા ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા છે. પંડિત દીનદયાળ પર્વતારોહણ કેન્દ્રમાં ખડક ચઢાણની તાલીમ લેતા વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા. તો જામનગરની નેશનલ ફાયર એકેડમીમાંથી આવેલા લોકો પણ ઘાયલ થયા છે. 2 અલગ અલગ ગ્રુપ દ્વારા ટ્રેકિંગ કરવામાં આવતું હતું. પાટનાકા પુલ પાસે જોગણિયા ડુંગર ઉપર છોકરાઓને મધમાખી કરડેલ હોય અને એ છોકરાઓનું રેસ્ક્યુ કરવા માટેનો કોલ આવે. તાત્કાલિક અમારી ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને તેના છોકરાઓનું રેસ્ક્યુ કરી અને દરેક છોકરાઓનો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે. અંદાજે 40-45 છોકરાઓનું રેસ્ક્યુ કરેલ છે અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલા હતા. ત્યારે મધુમક્ખીએ અમારી ઉપર અટેક કરેલો છે, પણ અત્યારે સિવિલમાં છીએ અમે અને સારવાર અમને પૂરી મળેલી છે. અમે 94 છોકરા હતા અને 9 ઇન્સ્પેક્ટર હતા. 35 બાળકોને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે લાવવામાં આવેલ છે. તમામ બાળકોને તાત્કાલિક અત્રે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર આપવામાં આવેલ છે અને તમામ બાળકો અત્યારે સ્ટેબલ કન્ડિશનમાં છે. સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પૂરતા પ્રમાણમાં ડૉક્ટર સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ તથા મેડિસિનનો સ્ટોક પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. તો રાજસ્થાનના અજમેરમાં હોટલમાં આગ લાગવાની ઘટનામાં અમરેલીનો પરિવાર જીવતો ભૂંજાયો હતો. અમરેલીના લાઠીના એક જ પરિવારના 3 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો. જેના પાર્થિવ દેહ આજે વતન લાઠી ખાતે લવાયા.
એક સાથે 3 જનાઝા નીકળતા લાઠી શહેર ગમગીન બની ગયું. લોકો મોટી સંખ્યામાં જનાઝામાં જોડાયા. કે આ ભાઈ કોણ છે, તો અમે કીધું અમારો ભાઈ છે, એટલે અમે અહીંથી તરત જ નીકળી ગયા ફોરન અજમેર જવા. અજમેર જઈને માહોલ જોયો તો હોટલ અમને શોર્ટ સર્કિટના હિસાબે એમ કે શોર્ટ સર્કિટ થઈશ ને બધું બળી ગયું છે. ત્યાં અમે ગયા એટલે અમને હોસ્પિટલમાં અમે અમારા ભાઈઓને એની ડેડ બોડી જોઈ.